Student, in our previous video we are seeing our first part of the poetry cherry tree. Now in this video we are going to see the next two stanzas. In our first part, what we see that cherry tree is now becoming growing, and now this cherry tree is struggling. This cherry tree is struggling in the monsoon season. There are goats, they are eating the leaves of that cherry tree. Then the grass cutter also came there. They using their long blades to cut the grass, and at that time the some parts of that cherry tree going to be split, and then because of the heavy rain, that stems are going to be damaged. Then sometimes some slender stems are shriveled. Shriveled means dried, and this cherry tree is going to be struggle. But in the next spring, what the poet watches, or what the poet sees, that there is 3 new shoots on that cherry tree. तीन नवीन अंकुर आलेले होते. This cherry tree is very much this cherry tree is giving very much happiness to the poet, because in his childhood the poet planted cherry seeds, and this cherry seeds is going to be growing now, and so poet is very much happy when he sees all the activities of that cherry tree, all the growingness of that cherry tree. So let us see the second stanza. For light and air and sun, I could only wait as one who watched wandering my time, and the rain made a miracle from green growing pain. What the poet tells us, that for light and air and sun, light म्हणजे प्रकाश, air म्हणजे हवा, sun म्हणजे सूर्य. आता इथे काय केलेलं आहे की लाईट नंतर एअर नंतर सन, असेंडिंग ऑर्डर मध्ये आपल्याला पोएटने इथे 3 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. 3 एलिमेंट्स सांगितले, नॅचरल एलिमेंट्स आपल्याला असेंडिंग ऑर्डर मध्ये सांगितलेले आहेत. So let us see after our poem we will see the poetic device. This is the climax, that is when the some events are going to be in ascending order, or when some things are placed in the ascending order. That time there is the figure of speech of the climax. So for night and air and sun, I could only wait. He just waiting for the growing of that cherry tree. हा जो पोएट आहे, तर ऊन वारा पाऊस आपण म्हणतो ना, त्याचप्रमाणे लाईट एअर अँड सन, ही ऊन वारा पावसामध्ये हे जे चेरी ट्री आहे ते स्ट्रगल करत होतं. I could only wait as one, and this poet is also waiting for the growing of the cherry tree. तोही वाट पाहत होता की माझं चेरी ट्री कसं मोठं होईल, कधी मोठं होईल. Who watched wandering while time and the rain. Who watched wandering. This poet is watching wandering while time and the rain. He watching करत होता हा पोएट. त्यानंतर वॉन्डरिंग म्हणजे काय, तर कधी कुठूनही फिरून आला की तो पुन्हा ते चेरी ट्री पाहायचा, किंवा काही दिवसानंतर पुन्हा तो ते चेरी ट्री पाहायचा, कारण की 8 वर्ष लागले ते. This time is too much long, or this period is too much long for the poet, and in that period he always watching to that cherry tree. तो सतत त्या चेरी ट्री कडे पाहत असायचा, त्याचं निरीक्षण करत असायचा. Who watched wandering and time and while time and the rain
Made a miracle from green growing pain. Made a miracle from green growing pain. की एक रोज त्याला काही ना काहीतरी नवीन आलेलं दिसायचं त्या झाडाला, की त्याच्या ब्रांचेस वाढलेल्या दिसायच्या, कधी कधी खूप लीव्ह झालेले दिसायचे. दॅट इज द मिराकल फॉर द पोएट. की हा चमत्कार असायचा पोएट साठी, की काही काळानंतर तो जेव्हा जेव्हा ते पाहायचा की आवर पोएट इज ग्रोइंग इन हिज अडॉप्टेड फॅमिली, की तोही त्याच्या अडॉप्टेड फॅमिलीमध्ये वाढलेला होता पोएट, की तो त्याच्या ऍक्च्युअल पेरेंट्स कडे न वाढता तो त्याच्या अडॉप्टेड फॅमिलीकडे वाढलेला होता. आणि ज्या ज्या वेळेस तो कुठे बाहेर जायचा किंवा शिक्षणाच्या साठी तो कुठे कुठे बाहेर जायचा आणि पुन्हा ज्या वेळेस तो येऊन पाहायचा की त्याच्या आजोबांनी त्याला आणून दिलेलं होतं, त्याच्या पेरेंट्सच्या घरी ज्या वेळेस तो ते चेरी ट्री पाहायचा त्यावेळेस त्याला काय वाटायचं, मिरॅकल वाटायचं, की त्याला एक चमत्कार घडल्यासारखं वाटायचं. की हा की 6 महिन्यापूर्वी हे झाड छोटं होतं, आता आणखीन थोडंसं ह्याची हाईट वाढलेली आहे, आणखीन याचा विस्तार, दॅट ट्री बिकम्स एक्सपांडेड इन हिज ब्रांचेस, इन हिज लीव्स. अँड व्हेन the poet watches all such things, that time he thought that this is the miracle for him. Made a miracle from green growing pain. की काय म्हणतो ना आपण की वेदनांमध्ये काय असतं की ज्या वेळेस आपण काहीतरी आपण म्हणतो ना की टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही. आणि त्याचप्रमाणे की जोपर्यंत तो चेरी ट्री स्ट्रगल करत नाही, जोपर्यंत त्याच्या एक्झिस्टन्स साठी तो स्ट्रगल करत नाही, तोपर्यंत वाढणार नव्हता. आणि मग काय म्हणतो ना आपण की वेदनांच्या नंतर की आधी दुःख असतं आणि नंतर सुख येतं, त्याचप्रमाणे की इन अ ग्रीन ग्रोइंग पेन, की ते झाड वाढताना कुठेतरी त्याला वेदना झालेल्या होत्या, त्याला बरेचसं स्ट्रगल करावं लागलं होतं आणि आता ते झाड काय झालेलं होतं तर मोठं झालेलं होतं. आय वेंट अवे नेक्स्ट इयर. की मी पुढच्या वर्षासाठी दुसरीकडे गेलो. स्पेंड अ सीझन इन काश्मीर. की काही काळ मी काश्मीरमध्ये राहिलो, काही काळ मी काश्मीरमध्ये गेलेलो होतो. केम बॅक थिनर रादर पुअर. आणि ज्यावेळेस मी तिकडून आलो, काश्मीरमधून मी ज्यावेळेस आलो त्यावेळेस मी कसा दिसत होतो तर केम बॅक थिनर रादर पुअर. की मी खूप अशक्त झालेलो होतो, थीन झालेलो होतो, खूप अशक्त झालेलो होतो, पुअर दिसत होतो, असं केविलपणा दिसत होतो. बट रिचर बाय अ चेरी ट्री ॲट माय डोअर. परंतु हे जे माझं चेरी ट्री होतं, माझ्या अंगणामधलं जे चेरी ट्री होतं तर ते कसं झालेलं होतं, रिचर. आता बघायचं, टू अपोजिट आयडियाज कम्स टुगेदर. सो हिअर इज द फिगर ऑफ स्पीच अँटी क्लायमॅक्स. की इथे बघा दोन अपोजिट आयडिया आहेत. की केम बॅक थिनर रादर पुअर. आय केम बॅक थिनर, की मी ज्यावेळेस परत आलो तर त्यावेळेस मी कसा होतो, अशक्त होतो, रादर पुअर. बट रिचर बाय अ चेरी ट्री ॲट माय डोअर. परंतु मी पुन्हा कसं झालो, समृद्ध झालो. का मी समृद्ध झालो तर माझ्या अंगणामध्ये मी जे लावलेलं झाड होतं, माझं जे स्वतःचं झाड होतं तर ते कसं झालेलं होतं तर नाव दॅट चेरी ट्री बिकम्स ग्रोन अप अँड व्हेन आय सी दॅट चेरी ट्री दॅट टाइम आय फेल्ट व्हेरी मच रिचर. इवन दो आय एम become poor or I become thinner, but when I saw that cherry tree, that time I become very much rich. की मी पुन्हा समृद्ध झालो किंवा ते जे भरलेलं झाड आहे ते पाहून मी समृद्ध झालो. तर इथे दोन अपोजिट आयडिया झालेल्या आहेत, म्हणून इथे कुठलं फिगर ऑफ स्पीच झाली आहे, अँटी क्लायमॅक्स. 6 feet high my own dark cherry. की आता 6 फूट एवढी हाईट त्या चेरी ट्रीची झालेली होती. अँड आय कुड scarcely believe it a very. आणि काय तर I could scarcely believe. scarcely म्हणजे काय तर दुर्मिळता. scarcely believe की माझाच विश्वास बसत नव्हता की हे खरंच माझंच चेरी ट्री आहे का हे बेरी ट्री आहे. की चेरी ट्री, चेरीज मोठ्या मोठ्या असतात आणि बेरीज कशा असतात तर थोड्या छोट्या असतात. तर मग हे बेरी ट्री प्रमाणे दिसणार, आधी छोटं असणारं झाड आता कसं झालेलं होतं 6 foot हाय. की त्याची उंची किती 6 फूट झालेली होती. अँड आय कुड स्कार्सली बिलीव्ह की माझाच माझ्यावर विश्वास बसत नव्हता
की आधी हे बेरी प्रमाणे असणारं झाड आता त्याचं कशामध्ये रूपांतर झालेलं होतं, तर चेरी ट्री मध्ये रूपांतर झालेलं होतं. रायपन अँड ज्वेल इन द सन. आणि आता ते कसं झालेलं होतं, तर असं सोनेरी दिसत होतं, एखाद्या ज्वेल म्हणजे काय तर एखाद्या दागिन्याप्रमाणे चमकत होतं. रायपन म्हणजे काय तर आपण म्हणतो ना परिपक्व होणे, की आता त्याला फ्रुट्स येऊ शकणार होते, की त्याला आपण म्हणतो फुलोरा आला होता, की रायपन झालेलं होतं, की आता ते बहरलं होतं खूप. आणि सो रायपन अँड ज्वेल इन द सन, की सूर्याच्या प्रकाशामध्ये हे झाड अत्यंत तेजस्वी असं दिसत होतं, की आता त्याला बहर आलेला होता, की ते परिपक्व झालेलं होतं. हंग फ्रॉम अ ब्रांच जस्ट वन अँड नेक्स्ट इयर देअर वेअर ब्लॉसम स्मॉल. की हंग फ्रॉम अ ब्रांच जस्ट वन, की आता त्याच्या जे ब्रांचेस आहेत तर त्या कशा झालेल्या होत्या, the branches become very much expanded and there is hanging, की त्या branches वर आता काय तर there is the blossom on that branches, की आता फुलं यायला सुरुवात झालेली होती. and the next year there were blossoms small, आणि पुढच्याच वर्षी काय झालं की त्या झाडावर ते झाड फुलांनी बहरलं, की फुलोऱ्यात ते झाड आलेलं होतं. ब्लॉसम्स म्हणजे काय, फ्लॉवर्स दॅट ब्लूम ऑन ट्री, की त्या झाडावर फुलं उमललेले होते. पिंक फ्रजाइल क्विक टू फॉल ॲट द नियरेस्ट ब्रीथ द स्लीपेस्ट ब्रीज, की ते फ्लॉवर्स कसे होते, पिंक कलरचे फ्लॉवर्स होते. फ्रजाइल म्हणजे काय, अत्यंत नाजूक होते, की सहजपणे खाली गळून पडणारे. क्विक टू फॉल, पिंक फ्रजाइल, क्विक टू फॉल ॲट द नियरेस्ट ब्रीथ द स्लीपेस्ट ब्रीज, की ॲट द नियरेस्ट ब्रीथ, की थोडा जरी वाऱ्याची झुळूक आली तरी पण अत्यंत नाजूक अशी ही फुलं होते. आणि दिस flowers are very much pink, fragile and quick to fall. At the nearest breeze, the sleepest breeze, की संध्याकाळच्या वेळेस sleepest breeze, की संध्याकाळच्या वेळेस जो वारा व्हायचा तर त्या वाऱ्यामुळे ते सगळे फुलं काय, फुलांची गळती व्हायची, ती फुलं खाली पडायचे. Let us see the last stanza. I lay on the grass at ease and then now this tree becomes 6 feet high, and so there is so many branches on that tree, there is so many leaves on that tree, and so I lay on the grass at ease, की त्या झाडाच्या खाली जे गवत होतं तर त्या गवतावर मी असाच खाली पडायचो, त्या झाडाकडे पाहत खाली मी असं झोपायचो. लुकिंग अप थ्रू लीव्स ॲट द ब्ल्यू, की त्या लुकिंग अप थ्रू लीव्स, की त्या पानांमधून मी पाहायचो, त्या झाडाच्या पानांमधून मी काय पाहायचो तर समोरचं आकाश पाहायचो मी. ॲट द ब्ल्यू म्हणजे काय, आता इथे ब्ल्यू कशाचं सिम्बलाइज आहे तर स्कायचं सिम्बलाइज आहे, स्कायचा कलर सिम्बलाइज आहे. ब्लाइंड स्काय ॲट द फिंचेस ॲज दे फ्ल्यू ॲट फ्लिटर थ्रू अ डॅपल्ड ग्रीन, की ब्लाइंड स्काय, की निरभ्र आकाश असं मी तिथे पाहायचो. ब्लाइंड स्काय, ॲक्च्युली स्काय इज नॉट द ब्लाइंड दिस क्वालिटी इज रिलेटेड टू द ह्युमन बिईंग, की ब्लाइंडनेस कोणासाठी असतो, ब्लाइंड मॅन, की हे ॲडजेक्टिव्ह आपण कोणाला वापरतो, ह्युमन बिईंगला वापरतो. परंतु आता इथे स्कायसाठी ब्लाइंड हे ॲडजेक्टिव्ह वापरलेलं आहे. तर इथे कुठलं फिगर ऑफ स्पीच होती तर ट्रान्सफर्ड एपिथेट ही फिगर ऑफ स्पीच होते. व्हेन वी डिस्क्राइब सम ॲडजेक्टिव्स टू द इनएनिमेट थिंग्स, that time there is transferred epithet figure of speech. So blind sky at the finches as they flew, ही त्या निरभ्र आकाशाभोवती किंवा त्या आकाशाखाली काय तर बरेचसे पक्षी हे उडत असायचे. ॲट द फिंचेस ॲज दे फ्ल्यू अँड फ्लिटर थ्रू द डॅपल्ड ग्रीन, आणि काय तर डॅपल्ड म्हणजे काय तर हॅविंग डार्क और लाईट पॅचेस, की त्या
झाडाखाली झोपल्यानंतर बरेचसे पक्षी उडताना दिसायचे. त्या झाडाच्या पानांमधून मी संपूर्ण आकाश पाहू शकायचो. आणि काय तर त्या संपूर्ण आकाशामधले पक्षी किंवा जे वेगवेगळे पॅचेस आहेत की आपण क्लाउड्सचे पॅचेस म्हणतो ना वेगवेगळे, तर ते पॅचेस मी पाहायचो किंवा त्या आकाशाचे पॅचेस मी त्या झाडाखाली बसून पाहायचो. while bees in an ecstasy drank, आणि त्या झाडावर that cherry tree now become blossoming, की त्या झाडावर आता फुलं आलेली आहेत. आणि त्यावर काय तर while bees in an ecstasy drank, की त्या झाडावर माशा काय करायच्या तर एक्स्टसी ड्रँक, की एक्स्टसी म्हणजे काय तर फिलिंग ऑफ अ ग्रेट हॅपीनेस, की त्या माशांना सुद्धा काय त्या माशांना पण त्या झाडावर असणाऱ्या फुलांमधून काय मिळायचं तर they are very much happily drink the nectar from each bloom and the sun shine. की नेक्टर म्हणजे काय तर त्या फुलांमधला रस, की त्या फुलांमधला रस त्या बीज काय करायच्या शोषून घ्यायच्या, त्या पिऊन घ्यायच्या त्या ऑफ नेक्टर. नेक्टर म्हणजे बघा स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस बाय फ्लावर, की एखाद्या फुलामधलं मध त्या माशा पिताना मला दिसायच्या. आणि ते दृश्य माझ्यासाठी खूप छान असायचं, मला खूप आनंद देऊन जायचं. अँड ॲट दॅट टाइम द सन सॅन्क, आणि त्यावेळेस काय संध्याकाळची वेळ झालेली असायची. सन सॅन्क आता सूर्य हळूहळू डुबताना दिसत असायचा. स्विफ्टली द स्टार्स टर्न इन द स्काय, आणि स्विफ्टली म्हणजे काय अत्यंत वेगाने, की एकीकडे सूर्य मावळतोय दुसरीकडे हळूहळू अंधार पडतोय. अँड स्विफ्टली खूप वेगाने काय द स्टार्स टर्न इन द स्काय, आता आकाशामध्ये त्याला काय दिसतंय तर खूप सारे तारे त्याला आकाशामध्ये दिसत आहेत. अँड मून मॉथ्स अँड सिंगिंग क्रिकेट्स अँड आर्मी. आता बघा मून मॉथ दिस इज वन इन्सेक्ट, की मून मॉथ नावाचा इन्सेक्ट आहे. त्यानंतर क्रिकेट्स हा पण एक इन्सेक्ट आहे. अँड दे आर नाव सिंगिंग अँड आय मीन्स विथ दॅट इन्सेक्ट्स आय लेईंग under that cherry tree, and now I listening the singing of that insects, की आता त्या किड्यांचा आवाज मी ऐकत आहे, जणू काही ते किडे गाणं गात आहेत असं मला वाटतंय. आणि त्यात तर मी त्या झाडाखाली पहुडलेला आहे. मी आधी काय पाहतोय तर बीज आर ड्रिंकिंग द स्वीट liquid from the flowers of the cherry tree. They are drinking the nectar from the flowers. Then after the sun sank, then after there is the sunset, and very swiftly the stars come in the sky, and I look all such surrounding, I look all such scenery in front of me, की मी हे सगळं दृश्य पाहतोय, माझ्या सभोवताली मी सगळं दृश्य पाहतोय. And there is the moon moth and cricket, these insects they are singing, and I also with them, I also listening their singing. Yes, I praise night and stars and trees. आता पुन्हा इथे काय करतोय तर yes, I praise night, stars and trees. आणि आता मी पुन्हा कशाचं गुणगान गातोय तर रात्रीचं गुणगान गातोय, स्टार्सचं गातोय आणि काय तर ट्रीज त्याबद्दल मी भरभरून बोलत आहे. दॅट स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय मी, अँड आय प्लांटेड दॅट चेरी सीड्स. देन आय वॉचेस द स्मॉल प्लांट ऑफ दॅट चेरी. देन आफ्टर some days, some years, I watch that small cherry tree. Then after some years, I watch 6 feet high cherry tree. And then after there is blossoming on that cherry tree. Because of the blossoming, the bees came on that cherry tree and they just drinking the nectar from that flowers of that cherry tree. And I just watching all such scenery,
and I become very much happy. Then what I see is that there is the sunshine and the night comes down. The night there is darkness everywhere, and in that darkness I see the stars. I see various patches in that sky, and what I heard, that I heard the cricket, I heard the moon moth, these insects, and again I praise the night, stars and tree. I praising the night, I praising the stars, की मी त्याचं गुणगान गातोय. I praising the cherry tree, that small the cherry grown by me. आणि हे जे चेरी ट्री आहे तर हे मी काय केलेलं आहे, मी स्वतः घडवलेलं आहे. In this way we see the second and third stanza. I also explain some figure of speech. There is some example of alliteration. Alliteration, this figure of speech you studied in your last 2-3 years. That is when the sound is repeated in the same line. That time there is the alliteration figure of speech. I tell you about the antithesis figure of speech. Then I tell you about the climax figure of speech, and then after I tell you the transferred epithet, this figure of speech. We will see all these figure of speech in the next part. So I hope all of you understand the very nice poem Cherry Tree by Ruskin Bond. You again read this poem and you find out the examples of alliteration, the examples of antithesis, and the example of climax and transferred epithet. Thank you.